नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मल्लापल्ली डिवीज़न आगापुरा जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के अंदर एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन हुआ है। चूँकि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर डिवीज़न में बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन हुआ है और एक आध डिवीज़न मेहदीपट्टनम के अंदर एक होना बाकी है। आज के इनाग्रेशन में हमारे बड़े भाई जनाब प्रभाकर साहब MLC साहब के हाथों ये इनाग्रेशन अमल में आया है। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कारपोरेटर मल्लापल्ली जनाब ज़फ़र ख़ान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन TRS के तमाम डिवीज़न प्रेसिडेंट्स वर्कर्स सारे के सारे मौजूद थे। यह इससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ के सराउंड एरिया के अंदर जितनी भी लोकेलिटी है, चाहे वो मांगड़ बस्ती हो, अफजल सागर के करीब हो, आगापुरा हो, ऐसा तो कट्टा मैसम्मा हो, ऐसे तमाम एरिया के लोगों को इसका बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। बस्ती दवाखाने के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है। डॉक्टर से दवाइयाँ भी दी जाती है। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो यहाँ से रेफ़र किया जाता है लिख के कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके साथ साथ यहाँ पर लैब टेस्ट भी होता है। अल्लाह का करम है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये जो इक़दाम उठाया है बस्ती दवाखाने का, इससे काफ़ी गरीबों का फ़ायदा हो रहा है। हम मुबारकबादी देते हैं तमाम तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब। ये लोग ख़ास जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको वेलकम करके, जो स्कीम पब्लिक के आवाम के लिए बेहतर होती है उसको न सिर्फ वेलकम करते हैं, वो स्कीम को सक्सेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हेल्थ के मैदान में यानी सेहत के मैदान में और एजुकेशन के मैदान में, तालीमी मैदान में इसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। उसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसके अंदर भी। तो मैं जनाब MS प्रभाकर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं इसी तरह डेवलपमेंट नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके और हमारे हाथों से ज़रूर होगा। चूँकि प्रभाकर भाई नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी एडॉप्ट करे हुए एज ए असम्बल MLC की हैसियत से आपका जितना भी बजट आता है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाते हैं। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। हमने जो प्रपोज़ल प्रभाकर भाई को देते हैं उसको पूरे प्रपोज़ल को इमीडिएट टेकअप करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई आप एक अलग पार्टी के आप प्रपोज़ल दिए तो मैं क्यों करूं। ये इनकी सादगी है और इन्होंने एक अच्छा एक मिसाल क़ायम किया है जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आप तमाम का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके साथ साथ आज जो इतने भी लोग यहाँ पर आए हैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। నాంపల్లి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మల్లపల్లి డివిజన్లో జాకిర్ హుస్సేన్ కమ్యూనిటీ హాల్లో బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు GHMCలో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో టోటల్గా సుమారు 260 బస్తీ దవాఖానాలు ఆల్రెడీ ఈరోజు కమిషన్లో ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ నడుస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బస్తీ దవాఖానా యొక్క ఉద్దేశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ద్వారా వారి ఆలోచన విధానం ఏంటంటే పేద ప్రజలు ఎవరైనా కూడా ఇబ్బంది పడొద్దు, వైద్యం అనేది వారికి అన్ని రకాలుగా వారికి సహకారం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒకప్పుడు పేదవాడు ఇక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ పోవాలంటే నానా ఇబ్బంది పడేవారు, కానీ ఈరోజు హాస్పిటలే పేదవాడి దగ్గరికి వచ్చి వైద్యం అందిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఇది ఒక గొప్ప ఆలోచన, మంచి ఆలోచన. చాలా చక్కగా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇందులో మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఏంటంటే ఇందులో మీకు కన్సల్టేషన్ ఫ్రీ, మీకు మెడిసిన్ ఫ్రీ, మీకు ఏవైతే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉన్నాయో బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ యూరిన్ టెస్ట్ కానీ అవన్నీ కూడా ఫ్రీగా, ఒక్క పైసా కూడా పేదవాడి పైన భారం పడకుండా ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది దాని ఖర్చంతా కూడా. ఎందుకంటే పేదవాడు సంతోషంగా ఉండాలి, సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా నాంపల్లి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మీరు చూసినారు, ఇక్కడ మా ఎమ్మెల్యే గారు జాఫర్ హుస్సేన్ మేరాజ్ గారు, వారు ఒక సెక్యులర్ పర్సన్. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా ఈరోజు మొత్తం నగరంలో అంతా కూడా ఇది ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు కల్పిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే నాంపల్లి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో వారు ఎప్పుడైనా కూడా వారు ఏదైనా కూడా కులం మతం చూడకుండా మానవత్వం దృక్పథంతో ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకొని పోతూ ఉన్నారు. రోడ్స్ కానీ, డ్రైనేజ్ కానీ, పేదవానికి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ కూడా వారి దగ్గర ఉండి, ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడు చూసినా కూడా ప్రజల మధ్యలో ఉంటారు. నేను చూస్తాను ఎప్పుడైనా కూడా వాళ్ళకు ఒక ఆఫీసు ప్రజల మధ్యలో ఉండి, పేదవాళ్ళ మధ్యలో ఉండి, పేదవారి యొక్క సాధక బాధలు తెలుసుకొని దాన్ని దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మేరాజ్ గారు.
కాబట్టి ఒక సెక్యులర్ భావనతో ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నాం. నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది. వేరే కాన్స్టిట్యున్సీలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. హిందూ అని, ముస్లిం అని అలాంటి ఏం భేదాలు లేదు. అందరినీ సమానంగా చూసి అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పని చేసుకుంటూ మనకు వెళ్తూ ఉన్నాం. ఒక మంచి వాతావరణం ఈరోజు సృష్టించినారు ఇక్కడ, ఒక మంచి వాతావరణం. ఎందుకంటే రాబోయే తరానికి, రాబోయే పిల్లలకి అందరికీ కూడా ఇది ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరూ కలిసిమెలిసి సుభిక్షంగా ఉండాలి, ప్రేమతో ఉండాలి, ప్రేమలు పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకొని పోతా ఉన్నాం. కాబట్టి మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ముఖ్యంగా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిం యొక్క పార్టీ నాయకులకు కానీ, వారి ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ, వాళ్ళ అధ్యక్షులకు కానీ మా పార్టీ తరఫున వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాను. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే విధంగా మేము కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. రాజకీయం అనేది కేవలం ఎలక్షన్ అప్పుడే రాజకీయం, ఆ తర్వాత రాజకీయం పక్కనే పెట్టేసి మానవత్వ దృక్పథంతో అన్ని పనిచేసుకుంటూ ముందుకు పోతామనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ ఇంకా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుందని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. థ్యాంక్స్.